बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। आज मैं जजमेंट डे, मगर अभी जो होने वाला है, समय आने वाला है और जो होने वाला है, बेहद का जजमेंट डे आएगा। क्रिश्चियन वाले कह रहे हैं ना कि जजमेंट डे, मुसलमान कह रहे हैं क़यामत का दिन। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातें कह गई हैं। तो बेहद का जजमेंट डे, बेहद का क़यामत का दिन, बेहद का परिवर्तन का दिन अब आने वाला है। तो कौन क्या पाएगा? जो बेहद के ज्ञान की आत्मा है, बेहद के ज्ञानी आत्मा है, और जिन्होंने बेहद का पुरुषार्थ किया है, बेहद के ज्ञानी बने, बेहद के ज्ञान सागर में डूबे और बेहद का विश्व परिवर्तन के लिए योग लगाया, जितना योग बल से परम शांति के वाइब्रेशन फैलाया और विनाशकारी संकल्पों को रोका और दुनिया को बचाया, उनका भाग्य बनेगा, बेहद का भाग्य बनेगा। और जिन्होंने विनाश के लिए योग किया, जो विनाशकारी है, विनाश के लिए योग करते हैं, तो हमेशा थियरी ऑफ कर्म तो किसी को नहीं छोड़ती। विनाशकारियों का भी विनाश का हिसाब किताब होगा। तो जो पढ़ाया जाता है, बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। बेहद के बच्चों को पढ़ाया, बेहद के बाप ने, जो वाणियों में कहा है ना, बेहद के बाप ने स्वयं आकर पढ़ाया। बेहद का बाप शिव बाबा के नाम पर बेहद का बाप पढ़ा रहा था, गॉड रेज से वाणी चलती थी। तो जिन्होंने दुनिया को उल्टा काम किया, जो दुख हरता सुख करता का काम करना था, सुख देने का काम, दुख हरने का काम, विश्व कल्याणकारी बनना था, इसके बजाय जो विनाशकारी बन गए, तो इनको बहुत बड़ा विकर्म का बोझ लगेगा। कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। हमेशा वाणियों में तो ये कहा है कि तुम विश्व कल्याणकारी हो, विश्व सेवादारी हो, विश्व परिवर्तक आत्मा हो, सबका कल्याण करना है। तुम दया के सागर के बच्चे, दया हो, सब पर दया करनी है। तुम बड़े हो तो छोटे पर दया करते हैं। बड़ी आत्माएं, महान आत्माएं, जो विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, तो विश्व को परिवर्तन करना है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करना है, बदला नहीं लेना है, बदल के दिखाना है, सामने वाले को ही अपनी शक्ति से बदल देना है। अगर किसी के अंदर कमी कमजोरी है तो उसको अपनी पावर से बदलना है। ये काम है, बेहद के विश्व परिवर्तक आत्माओं का काम है। मगर जिन्होंने उल्टा काम किया, तो उल्टे को भी आगे चलकर सुलटा उन्हीं को ही करना पड़ेगा, तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा। अब वो आत्माएं जो विनाशकारी आत्मा है, उनको थियरी ऑफ कर्म, एक्शन का रिएक्शन तो आएगा, उनको बेचैन होंगे, विनाशकारी बेचैन होंगे। और जो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं, आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं, उनको धीरे धीरे करके शांति मिलेगी और दुनिया तो परिवर्तन होने वाली है। तो दो ग्रुप बच्चे, बीच में दो ग्रुप हैं, विनाशकारी है और एक कल्याणकारी है। पढ़ाया तो सबको कल्याणकारी पढ़ाया था, मगर कुछ कल्याणकारी के बजाय विनाशकारी बन गए। और जो कल्याणकारी है, एक्चुअली कल्याणकारी, आत्मस्वरूप में शक्तियों को जगाकर आत्मस्वरूप बनकर जो विनाश को परिवर्तन करते हैं, विनाश को परिवर्तन करते, विनाश नहीं होने देते, रोकते हैं। अभी भी विनाश को रोका हुआ है। विश्व कल्याणकारी आत्माओं ने अपने संकल्पों के बल पर परम शांति का वाइब्रेशन फैलाकर विनाश को रोका है। नहीं तो विनाशकारी तो चाहते थे कि लाशों के ढेर पड़े होंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, केवल हम ही बचेंगे। हमेशा बार बार यही दुनिया के सामने जजमेंट डे, बेहद का जजमेंट डे होगा, बेहद का जजमेंट डे होगा। बेहद के विश्व के सामने सजाए खाएंगे। बेहद के विश्व के सामने उनको सजा मिली थी कि बेहद के बाप ने तुम्हें विश्व कल्याण के लिए भेजा था और तुमने विश्व कल्याणकारी की बजाय विश्व विनाशकारी का पाठ बजाया। तो जो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं और जो विश्व विनाशकारी, जो उल्टा कर दिया, पढ़ाया तो था अच्छा, मगर
अच्छाइयों में अच्छाइयाँ नहीं ढूंढी और विश्व को बर्बाद कर दिया, सारे विश्व को विनाश के किनारे ला दिया, विनाश शुरू कर दिया। तो सबको सजा बेहद का विश्व के सामने, बेहद के विश्व के सामने, बेहद की विश्व ऊपर से देख रहा है, बेहद का विश्व कितना बड़ा है वो सब देख रहा है, अंतिम जजमेंट डे देख रहा है, बेहद का जजमेंट डे होने वाला है। कौन हंसेगा, कौन रोएगा, कोई खून के आंसू रोएगा, वाणियों में सब कहा हुआ है। सब अंत में सब खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि उल्टा काम किया है तो उल्टे काम की सजा क्या है, खून के आंसू। तुमने दूसरों को खून के आंसू रुलाया तो खून के आंसू रोएंगे। दूसरों को सुख दिया है तो तुम्हें सुख मिलेगा, और बेहद का परम सुख मिला है, बेहद की परम शांति फैलाई है, अपनी ड्यूटी की है। जिन्होंने ड्यूटी अपनी दिल से की है उनका बेहद का विश्व स्वागत करेगा, वेलकम करेगा, उनकी बहुत बड़ी वैल्यू होगी, वो बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। वाणियों में बोला हुआ है, बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। तो अंत में स्वयं के जज बनो, अभी भी थोड़ा समय जो बचा हुआ है, स्वयं के जज बनो और विश्व परिवर्तक आत्माएं बन जाओ, विश्व कल्याणकारी बन जाओ। नेगेटिव वालों को भी पॉजिटिव करो, सबको परिवर्तन करो, अच्छा कल्याणकारी बनो। अभी भी सुधर जाओ, टाइम है, नहीं तो अंतिम में भी समय नहीं मिलेगा। आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा। विनाशकारियों को तो विनाश ही कर देगा, विनाशकारियों को विनाश ही कर देगा। वाणियों में बोला है, जो विनाश कहेगा उसका ही विनाश हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए सिखाया था, नेगेटिव करने के लिए नहीं। इसलिए जिन्होंने उल्टा किया है उसको सुलटा करना पड़ेगा। तो भाग्य क्या बनेगा, पद कम हो जाएगा, पद बेहद की आत्मा होगी तो हद में चली जाएगी, बेहद 108 में होगी तो 1008 में चली जाएगी। 108 वालों ने भी बेहद का पुरुषार्थ नहीं किया तो 1008 में चली जाएगी। 1008 वाली है, अच्छा अपनी ड्यूटी नहीं की तो 16,000 में चली जाएगी। 16,000 वाली अच्छी ड्यूटी नहीं की तो 9 लाख में चली जाएगी। और जो बेहद के बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी ड्यूटी नहीं की, अच्छी ड्यूटी नहीं की, तो वो बेहद के लिस्ट में नहीं आएंगे। ये भाग्य बनेगा, ये अभी भाग्य बनाने का वक्त है। सब सोचेंगे हाँ तो मैं अलबेला रहा, मैंने कुछ किया नहीं। अलबेलापन का बहुत बड़ा भाग्य बर्बाद हो जाएगा। अलबेलेपन अभी भी जो विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन नहीं फैला रहे हैं, टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। कितना टाइम वेस्ट किया है, ये टाइम को सदुपयोग करो। इस समय बेहद का भाग्य बनाने का समय है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये लास्ट मोमेंट है। करते रहो, करते रहो, एक ना एक दिन बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है। विनाशकारी रोने वाले हैं और परिवर्तनकारी हंसने वाले हैं। हाहाकार मचने वाला, अभी भी हाहाकार है। इससे हाहाकार के बीच में जो विनाशकारी हैं वो बहुत ही लॉस करेंगे। उसको सामने साक्षात्कार शुरू हो जाएगा कि हमको क्या पढ़ाया था और हमने किया क्या। हम तो विश्व परिवर्तक आत्माएं थी, विश्व कल्याणकारी थी, दुख हरता सुख करता थे, और हमने विनाश के वाइब्रेशन से दुनिया को विनाश तक पहुंचा दिया, किसी को सुख नहीं दिया। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। तो सबका अपना कर्मों का हिसाब किताब सामने आएगा, वही जजमेंट डे। बेहद की आत्माओं के सामने बेहद का हिसाब किताब होगा। बेहद का विश्व सब इंतजार कर रहा है, सूक्ष्म वतन वाले बेहद के विश्व में सब इंतजार हो रहा है। बेहद का विश्व कितना बड़ा है, जब जानोगे तब 1 सेकंड का ही खेल होगा। तब मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य बेहद की आत्मा ही करेगी। तब 1 सेकंड में आत्मस्वरूप बन जाओगे, आत्मस्वरूप का आत्मा का पावर निकलेगा तो सीधे साक्षात्कार का पाठ शुरू करेंगे, बेहद की आत्मा ही शुरू करेंगे। आत्मस्वरूप बनना मना, व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करना मना, फरिश्ता स्वरूप बनना और दूसरों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का कार्य करना, यही अंतिम लास्ट मोमेंट, लास्ट सेकंड हो। परम शांति।
పరం శాంతి. బేహద్ బాపు బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ జడ్జిమెంట్ డే గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ పరం శాంతి. ఈరోజు నేను బేహద్ జడ్జిమెంట్ డే గురించి చెప్తూ ఉన్నాను. ఏదైతే ఇప్పుడు జడ్జిమెంట్ డే జరిగేది ఉందో దాన్ని క్రిస్టియన్స్ చెప్పేటువంటి మాట జడ్జిమెంట్ డే. కానీ ఇది బేహద్దుగా జరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్ని ముసల్మానులు కయామత్ కా దిన్ అనగా అంతిమ సమయము, ప్రమాదకరమైన సమయము అని అంటూ ఉంటారు. ఏదైతే ఇప్పుడు జరగబోతుందో అదంతా కూడా పరివర్తన డే. బేహద్ జడ్జిమెంట్ డే, బేహద్ కయామత్ దినము, బేహద్ పరివర్తన రోజు ఇప్పుడు అతి త్వరలో రాబోతూ ఉంది. మరి ఆ సమయంలో ఎవరు ఏం పొందుతారు? ఎవరైతే బేహద్ జ్ఞాని ఆత్మలుగా ఉన్నారో, బేహద్ పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నారో, బేహద్ జ్ఞానిగా అయ్యి బేహద్ మహా జ్ఞాన సముద్రంలో మునుగుతూ బేహద్ విశ్వ పరివర్తన కోసం యోగం చేస్తూ ఉంటారో వారు వారి యొక్క యోగ బలంతో పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళే వినాశకారి యొక్క సంకల్పాలను ఆపేస్తూ ఉన్నారు. అంటే వినాశకారి ఆత్మలు వినాశనం కావాలి వినాశనం అవుతుంది అనే సంకల్పాలను చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్లను ఆపే వాళ్లే విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలు. అది యోగ బలంతో పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు తోటి ఆపేస్తూ ఉంటారు. ప్రపంచాన్ని రక్షిస్తూ ఉన్నారు. దీనితోటి వారు భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇది బేహద్దు భాగ్యంని తయారు చేసేది. ఎవరైతే వినాశకారి ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళంతా వినాశనం కోసమే యోగం చేస్తూ ఉన్నారు. కర్మ సిద్ధాంతం అనుసారంగా ఏదైతే సంకల్పం చేస్తారో అదే వారు పొందుతారు. ఎవరిని కూడా ఈ యొక్క థియరీ ఆఫ్ కర్మ వదిలిపెట్టదు. వినాశకారి ఆత్మలు వినాశనం యొక్క సంకల్పాల లెక్కాచారాలు వాళ్ళు అనుభవించాల్సి వస్తుంది. వారికి భగవంతుడు బేహద్దు బాపు వచ్చి బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు విషయాలు చెప్తాను అని ముందే మురళిలో చెప్పడం జరిగింది. ఎవరైతే బేహద్దు పిల్లలు ఈ విద్యను నేర్చుకుంటారో వారు బేహద్దు బాపు వాణిలలో ఏదైతే అంటూ ఉన్నారో అది అర్థం చేసుకుంటారు. బేహద్దు బాపు స్వయంగా వచ్చి చదివిస్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు బాప్ అంటే శివ్ బాబా అనుకొని వాళ్ళు ఆ చదువుని చదువుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ శివ్ బాబా బేహద్ బాపు కాదు. ఈ బ్రహ్మాండానికి మాలిక్. గాడ్ రేజెస్ తోటి వాణీలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవటం లేదు. ఎవరైతే ప్రపంచాన్ని ఉల్టాగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారో, ఉల్టా పనులు చేస్తూ ఉన్నారో, అనగా దుఃఖహర్త సుఖకర్తగా కావాల్సినటువంటి వాళ్ళు, దానికి తగ్గ పని చేయాల్సిన వాళ్ళు దుఃఖాన్ని ఇస్తూ సుఖాన్ని తొలగించేస్తూ ఉన్నారు. మరి వీళ్ళు విశ్వ కళ్యాణకారిగా ఎలా అవుతారు? అందుకనే వీరు కళ్యాణకారి కాకుండా వినాశకారిగా అయిపోయారు. ఇదే చాలా పెద్ద వికర్మ. దీని యొక్క బోజా మోయాల్సిందే. ఎందుకంటే ఏ కర్మ ఎవరిని వదిలిపెట్టదు. సదా వాణిలో కూడా ఇదే మాట చెప్పారు. మీరు విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలు, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలు, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలు అని. అందరి యొక్క కళ్యాణం చెయ్యాలి. మీరు దయాసాగర్ని యొక్క పిల్లలు. అందరిపైన దయ చూపించాలి. చిన్నవాళ్ళైనా సరే, పెద్దవాళ్ళైనా సరే అని. పెద్ద పెద్ద ఆత్మలు, మహానాత్మలుగా ఉన్నవాళ్ళు విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలు, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలు, విశ్వ పరివర్తకులు. అనగా నెగిటివ్ని పాజిటివ్గా చేసేవాళ్ళు. ఎవరిపైన పగ తీర్చుకోవద్దు, పరివర్తనై చూపించండి అని అంటారు కదా. అనగా మీ ఎదురుగా వచ్చినటువంటి వారు నీ కూడా
మీ శక్తితోటి మార్చేయండి. భలే ఎవరిలో అయినా సరే లోపాలు, బలహీనతలు ఉన్నా వాటిని తమ పవర్ తోటి మార్చేయండి. ఇదే మీ పని. బేహద్ విశ్వ పరివర్తక ఆత్మల యొక్క పని. ఒకవేళ ఎవరైతే ఉల్టా కర్మ చేశారో ఉల్టాని కూడా మీరు ముందుకు వెళ్ళి సుల్టాగా చెయ్యాలి. ఎంతవరకైతే మరి వాళ్ళు సుల్టా కర్మ చెయ్యరో, సరైనటువంటి కర్మ చెయ్యరో, వాళ్లకు శాంతి అనేది లభించదు. ఏ ఆత్మలైతే వినాశకారి ఆత్మలుగా ఉన్నారో వారు కర్మ సిద్ధాంతాన్ని, థియరీ ఆఫ్ కర్మ అనగా యాక్షన్కు రియాక్షను తప్పకుండా పొందాల్సిందే వస్తుంది. ప్రతి కర్మకు ప్రతి కర్మ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్నే రియాక్షన్ అంటారు. అప్పుడే వాళ్ళకి ప్రశాంతత లభిస్తుంది. వినాశకారి ఆత్మలు బేచైనుగా, అశాంతిగా, దుఃఖంగా, బాధగా ఉంటారు. ఎవరైతే పరంశాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నారో, ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి పరంశాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటారో వారు నెమ్మదిగా వారికి శాంతి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ప్రపంచం కూడా పరివర్తన అయిపోతూ ఉంటుంది. యాతో ఇక్కడ 2 గ్రూపులు ఉన్నాయి. ఒకటి వినాశకారి గ్రూపు, 2 కళ్యాణకారి గ్రూపు. ఏదైతే విద్య నేర్చుకుంటూ ఉన్నారో, చదువుకుంటూ ఉన్నారో అది కళ్యాణకారి విద్య. ఒకవేళ కళ్యాణకారిగా కాకుండా వినాశకారిగా అయిపోతే వాళ్ళు శిక్షలు అనుభవించాల్సి వస్తుంది. యాక్చువల్లీ అందరూ కూడా కళ్యాణకారి ఆత్మలే. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఎవరైతే పరంశాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు వినాశనం కానివ్వరు, వినాశనాన్ని ఆపగలరు. ఇప్పుడు వినాశనాన్ని ఆపే ఉంచారు. విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలు తమ సంకల్పాల యొక్క బలంతోటి పరంశాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపచేసి వినాశనాన్ని ఆపారు. లేకపోతే వినాశనం కోరుకునేటువంటి వారు చెప్పినట్లే శవాలు గుట్టలుగా పడే ఉండాలి, ఎవ్వరూ తీసేవాళ్ళు కూడా లేరు అని ప్రచారం చేశారు వాళ్ళు. ఇక మేమే మిగులుతాము, అందరూ చచ్చిపోతారు, శవాలు అవుతారు అని మాటికి ప్రపంచానికి జడ్జిమెంట్ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇదే జడ్జిమెంట్ డే అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ అసలు సిసలైనటువంటి బేహద్ జడ్జిమెంట్ డే వచ్చేదే ఉంది. ఇక ముందు బేహద్ విశ్వం ముందు వినాశకారి ఆత్మలు శిక్షలు అనుభవించాల్సిందే. బేహద్ విశ్వం ఎదురుగా ఎలా శిక్షలు అనుభవిస్తారు అంటే అంతిమ సమయంలో రక్తపు కన్నీరు కారుస్తారు. బేహద్ బాపు వారికి విశ్వ కళ్యాణం కోసం పంపించారు వారిని. కానీ విశ్వ కళ్యాణకారిగా కాకుండా విశ్వ వినాశకారి పాత్రని ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలు ఎవరైతే విశ్వ వినాశకారిగా అవుతారో, ఉల్టా కర్మ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు చదువుకున్నటువంటి చదువు అంతా వృధా అయినట్టే. ఒకవేళ మంచిలో కూడా మంచి లేదు అని వెతుక్కుంటూ ఉన్నారు. విశ్వం బర్బాదు చేసేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు విశ్వాన్ని ఖరాబు చేస్తూ ఉన్నారు. మంచి అనేది ఎక్కడా లేదు, మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోతుందని చెప్తూ ఉన్నారు. విశ్వం మొత్తం వినాశనం అవుతుంది అని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. వినాశనం ప్రారంభమైందని చెప్పేస్తూ ఉన్నారు. వీటన్నిటికీ కూడా శిక్ష అనుభవించాల్సిందే. బేహద్ విశ్వం ఎదురుగా బేహద్ విశ్వం యొక్క జ్ఞానాన్ని చూడండి. బేహద్ విశ్వం ఎంత పెద్దది అన్నీ కూడా అర్థం చేసుకుంటే అంతిమ జడ్జిమెంట్ డేను కూడా మీరు చూడగలుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అతి త్వరలో బేహద్ జడ్జిమెంట్ డే వచ్చేదే ఉంది. ఆ సమయంలో ఎవరు నవ్వుతారు, ఎవరు ఏడుస్తారు, ఎవరు రక్తపు కన్నీరు కారుస్తారు అనేది వాణిలో కూడా అన్నీ ముందే చెప్పేశారు. అంతిమలో అందరూ కూడా రక్తపు కన్నీరు కారుస్తారు అని చెప్తూ ఉంటారే, ఎవరైతే ఉల్టా కర్మ చేస్తూ ఉంటారో
ఉల్టా కర్మకు శిక్ష అనేది పొందాల్సిందే, రక్తపు కన్నీరు కార్చాల్సిందే. ఇతరులకు కూడా మీరు చెప్పారు, మరి మీరు ఆలోచించుకోండి. వినాశకారి గ్రూపు ఇతరులకి సుఖాన్ని ఇస్తే మీకు పరం సుఖం లభిస్తుంది. బేహదు పరం శాంతిని వ్యాపింపచేస్తాం అనేది బేహదు పిల్లల యొక్క డ్యూటీ. ఎవరైతే ఈ డ్యూటీని హృదయపూర్వకంగా మనసారా చేస్తూ ఉంటారో వారినే బేహద్ విశ్వం స్వాగతం పలుకుతుంది, వెల్కమ్ చేస్తుంది. చాలా గొప్ప వాల్యూ అనేది వారికి ఉంటుంది. అనగా వారు బేహద్ విశ్వానికి మాలిక్గా అవుతారు. వాణిలో కూడా చెప్పబడి ఉంది. ఇప్పుడు కొంచెం సమయమే మిగిలి ఉంది. స్వయం మీరు జడ్జిమెంట్గా చేసుకోండి. మీరు స్వయం మీకు మీరే జడ్జి కండి. స్వయం జడ్జిగా అయ్యి విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలుగా అయిపోండి. ఎప్పటికైనా సరే విశ్వ కళ్యాణకారిగా కండి. నెగిటివ్ ఆత్మల్ని పాజిటివ్గా చెయ్యండి. అన్నిటినీ పరివర్తన చెయ్యండి. మంచి కళ్యాణకారి ఆత్మలుగా కండి. ఇప్పటికన్నా మారండి. కొద్ది టైం ఉంది, లేకపోతే అంతిమ సమయంలో మీరేమీ చేయలేరు, ఏమీ మీకు లభించదు. రాబోయేటువంటి సమయం చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే ఇంకా ఏమీ లేదు, ఇంకా సమయం భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్ని చూసేదే ఉంది. వినాశకారి ఆత్మలు ఏదైతే వినాశనం అనేది చేస్తూ ఉన్నారో వాణిలో కూడా చెప్పారు, ఎవరైతే వినాశనం అని అంటారో వారే వినాశనం అయిపోతారు అని. అంటే తప్పకుండా వారు ఈ శిక్ష అనుభవించాల్సిందే. నెగిటివ్ని పాజిటివ్గా చేయటం కోసం నేర్చుకోవాలి. నెగిటివ్ని పాజిటివ్గా చేయాలి, ఉల్టాని సుల్టాగా చేయాల్సి వస్తుంది. ఎవరైతే ఇలా పరివర్తన చేస్తారో వారే భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకుంటారు, పదవి కూడా పొందుతారు. లేకపోతే పదవి తగ్గిపోతుంది. అనగా ఎవరైతే బేహద్ ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళు హద్దులోకి వెళ్ళిపోతారు. 108 మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు గనక ఈ పురుషార్థం చేయకపోతే 1008లోకి వెళ్ళిపోతారు. 1008లో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు పురుషార్థం చేయకపోతే ఇంకా 16,000లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. తమ డ్యూటీని చేయకపోతే మరి ఎలాగా? 16,000 వాళ్ళు తమ డ్యూటీని చేయకపోతే 9 లక్షల్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఎవరైతే బేహద్ ఆత్మలు ఉన్నారో వారి యొక్క డ్యూటీని వారు చేయకపోతే బేహద్ లిస్టులో నుంచే బయటికి వెళ్ళిపోతారు. తమ డ్యూటీని చక్కగా ప్లే చేస్తూ ఉన్నారా? ఎంతెంతగా బేహద్ పిల్లలు బేహద్ డ్యూటీని చేస్తారో అంతగా వారు భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకున్నటువంటి సమయం వచ్చింది. అందరూ ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు, నేనైతే సోమర్తనంగా ఉన్నాను, నేనైతే ఏమీ చేయలేదు. సోమర్తనం అనేది చాలా భాగ్యాన్ని సమాప్తం చేసేటువంటిది. ఈ సోమర్తనం అనేది బ్రాహ్మణుల జీవితానికి పురుషార్థులకి గొడ్డలు పెట్టు అంటూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ భాగ్యాన్ని నరికేసేదే సోమర్తనం. ఇప్పుడు ఏదైతే విశ్వ పరివర్తన యొక్క వైబ్రేషన్ను వ్యాపింప చేయలేదో, ఈ టైము ఎనర్జీని వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారో, ఎంత టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారో అంతగా భాగ్యాన్ని పోగొట్టుకుంటూ ఉంటారు. టైంని సదుపయోగం చేసిన వాళ్ళు సమయం బేహద్దు భాగ్యాన్ని తయారు చేసేటువంటి సమయం. ఇప్పుడు లేందే మరెప్పుడూ లేదు. ఇది లాస్ట్ మూమెంట్. చేస్తూ ఉండండి, కొద్ది సమయమే ఉంది, దీన్ని మీరు సంపాదించుకోండి. ఏదో ఒక రోజు చాలా త్వరగా అంత పరివర్తన అయిపోతూ ఉంది. అంతిమంలో వినాశకారి ఆత్మలు ఏడుస్తూ ఉంటారు, పరివర్తనటువంటి ఆత్మలు నవ్వుతూ ఉంటారు. ఆహాకారాలు ఒక పక్కన జరుగుతూ ఉంటే జై జయకారాలు ఇంకో పక్కన జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది రెండిటికి మధ్యన జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధమే. ఆహాకారాల మధ్యన ఎవరైతే వినాశకారి ఉంటూ ఉంటారో వాళ్లే చాలా పోగొట్టుకుంటూ ఉంటారు.
కాబట్టి వారి ఎదురుగా కూడా సాక్షాత్కారాలు ప్రారంభమవుతాయి. మనమేమి చదువుకున్నాము, మనమేమి చేశాము. మనమైతే విశ్వ పరివర్తన ఆత్మలం కదా, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలమే, దుఃఖహర్త సుఖకర్తగా ఉండేవాళ్ళం. మరి మనం వినాశనం యొక్క వైబ్రేషన్స్ తోటి ప్రపంచాన్ని వినాశనం వరకు చేర్చాము. ఎవరికి సుఖాన్ని ఇవ్వలేదు, సుఖాన్ని పొందనూ లేదు. ఇక మనకెట్లా సుఖం లభిస్తుంది అని ఆలోచించండి. దుఃఖము ఇస్తే దుఃఖపడాల్సే వస్తూ ఉంటుంది, సుఖం ఇస్తే సుఖము, పరం సుఖం అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. తమ యొక్క కర్మల యొక్క లెక్కాచారం అనుసారంగా అన్ని ఎదురుగా వస్తూ ఉంటాయి. జడ్జిమెంట్ డే అనగా ఆత్మలకు ఎదురుగా వాళ్ళ యొక్క కర్మల ఖాతాలు, లెక్కాచారాలు అన్నీ కూడా ఓపెన్ అవ్వటం. బేహద్ విశ్వము అంతా కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంది. ఎవరి కోసం? బేహద్ విశ్వ పరివర్తక ఆత్మల కోసం. సూక్ష్మవతనం వాళ్ళు, బేహద్ విశ్వంలో వాళ్ళు అందరూ కూడా పరివర్తన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ విశ్వం గురించి అది ఎంత గొప్ప సృష్టో తెలుసుకున్నప్పుడే మీరన్నీ గ్రహించగలుగుతారు. ఎంతవరకైతే ఇది తెలుసుకోలేరో అది పరివర్తన మీరు కాలేరు. ఎప్పుడైతే జ్ఞానం తెలుసుకుంటారో ఒక్క సెకండ్లో ఆట అనేది పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. అప్పుడే ముక్తి, జీవన్ముక్తి యొక్క కార్యక్రమం బేహద్ ఆత్మలే చేస్తూ ఉంటారు. అప్పటి వరకు కూడా ఒక సెకండ్లో ఆత్మస్వరూపంగా అయిపోవాలి. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటేనే ఆత్మకి పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. సీదా సాక్షాత్కారాల యొక్క పాత్ర కూడా ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. బేహద్ ఆత్మలు కూడా మరి సాక్షాత్కారాలు ప్రారంభం చేస్తారు. ఆత్మస్వరూపంగా అవ్వటం అంటేనే వ్యక్తం నుండి అవ్యక్త స్వరూపాన్ని ధారణ చేయటం, ఫరిస్తా స్వరూపాన్నిగా తయారు కావటం, ఇతరులకు ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేయటం. ఇదే అంతిమ లాస్ట్ జడ్జిమెంట్, లాస్ట్ సెకండ్ అని అంటారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మీరు తెలుసుకొని కర్మ ఫిలాసఫీని అర్థం చేసుకొని వినాశనం అనే సంకల్పాలని వదిలిపెట్టేసి పరివర్తన, విశ్వ పరివర్తన అనేటువంటి సంకల్పాన్ని చేస్తూ ఉండండి. దీనితో మీరు బేహద్ బాపును తెలుసుకొని బేహద్ ప్రాప్తిని పొందుతారు. బేహద్ విశ్వానికి మాలిక్లాగా కాగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. अच्छा, బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ ద్వారా మీరు బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం వినాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే, బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే మీ యొక్క నోటిఫికేషన్కి మీ సెల్ ఫోన్కి ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. బాపూజీ రోజు పెట్టేటువంటి వీడియోలు మీరు చూడవచ్చు. జ్ఞానాన్ని పెంచుకొని మీరు బేహద్ ఆత్మలై విశ్వ పరివర్తకులుగా, విశ్వ కళ్యాణకారిగా, విశ్వ సేవాదారిగా అయ్యి మీ జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకొని పరం పదం పొందుతారు అని, ఆ లాస్ట్ అంతిమ మూమెంట్లో ముక్తి, జీవన్ముక్తి పొందటం అనేది మీకు చేతిలోనే ఉన్నది. మీరు సాధించండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते, नमस्ते. परम शांति.